Hello students, welcome to back mathematics lecture. Yesterday we have seen that chapter number 5 is practice set 5.3, but we have learned this above formula is very important. Now a plus b bracket square, a minus b bracket square, a square minus b square, x plus b, a plus b bracket cube, a minus b bracket cube. I hope you have learned all these formulae. If not, then you start and learn this formulae because it is very important. Today we have learned a plus b plus c bracket square. पण त्याआधी मी 5.3चे राहिलेले 2-3 एक्झाम्पल मी तुम्हाला आधी सोडवून दाखवणार आहे. क्वेश्चन नंबर 2 प्रॅक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 सिम्प्लिफाय मधलं सेकंड प्रॉब्लेम टुडे वी हॅव डिस्कस नाउ. 3r minus 2k bracket cube plus 3r plus 2k bracket cube means this formula a minus b bracket cube plus a plus b bracket cube. आता आपल्याला कन्वर्शन करून घ्यायचं आहे. ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब इथे मायनस राहणार आहे. ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब प्लस ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब. नाउ वी राईट द फॉर्म्युला. ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूबचं एक्सपान्शन आपण लिहून घेऊया आधी. ए क्यूब मायनस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर minus b cube. Doesn't it? What we have do here? a minus b bracket cube चा फॉर्म्युला लिहून घेऊ. सेम a plus b bracket cube a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. We have write the expansion of a minus b bracket cube and a plus b bracket cube. Now a means first term and b means second term. Now we put the value a is 3r and b's value is 2k. Now put the value. First a means 3r bracket cube minus 3 into 3r bracket square into b is 2k plus 3 into a is 3r into b is 2k bracket square minus second term is 2k bracket cube. This is our expansion of first a minus b bracket cube. 3r minus 2k bracket cube. Right here put the value of a and b. Now second term plus same put the value. A means 3r bracket cube plus 3 into 3r bracket square into 2k 3a square b plus 3a into b square plus b cube like that. अगदी तुम्ही फॉर्म्युल्याप्रमाणेच डोक्यात ठेवायचं. a means first term and b means second term. या पद्धतीने लिहित जायचं. नाउ सॉल्व द फर्स्ट ब्रॅकेट. आता 3 चा क्यूब. व्हॉट इज द क्यूब ऑफ 3? 27. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. r cube minus 3 into 3r square is 9r square into 2k plus 3 into 3r into 2 2 जा 4k square minus 2 cube is k and k raised to 3. This is the expansion of first bracket plus second bracket. Same, only change the sign. All signs are becomes positive. Doesn't it? 2k plus 3 into 3r into 4k square plus 8k cube because this is the expansion of a plus b bracket cube. All signs are positive. Now first bracket 27r cube minus. आता आपण याचा गुणाकार करून घेऊयात. 3 9 जा 27, 27 2 जा 54. Doesn't it? 54 r square k plus 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 r k square minus 8 k cube as it is. Now fill in the brackets plus second term we write here same 27 r cube plus 24 r square k plus
1 minute. 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 r square k plus 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 r k square plus 8 k cube. Now 27 r cube minus 54 r square k plus 36 r k square minus 8 k cube plus. आता बघा कंसाच्या बाहेर प्लस जर राहिलं, ब्रॅकेटच्या बाहेर प्लस साइन राहिलं तर आतल्या साइनवरती काहीही परिणाम होणार नाही. आपण दिलेल्या सगळ्या टर्म्स ॲज इट इज ब्रॅकेटच्या बाहेर काढून लिहून घेणार आहोत. डझंट इट? 27 r cube plus 54 r square k plus 36 r k square plus 8 k cube. या आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये मायनस साईन होती म्हणून आपण जर ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन राहिलं तर ब्रॅकेटमधले साईन चेंज करतो. प्लसला गरज नाही, ॲज इट इज ठेवायचं. आता आपण काय करणार आहे, सिमिलर टर्म्स शोधणार आहोत आणि त्या काय करणार आहोत, त्यांचं काय होतं आहे बघूया. सिमिलर टर्म्स आपण बघूयात. पहिली टर्म दिलेली आपल्याला 27 r cube, 27 r cube. These are similar terms. Now minus 54 r square k, r square k. आपल्याला अल्जेब्रिक टर्म्स बघायच्या. r square k, r square k ह्या दोन सिमिलर टर्म्स आहेत, पण एक प्लस आहे आणि एक मायनस आहे, म्हणजे ह्या काय झाल्यात, दोघं कट झाल्यात. आता 36 r k square, r k square. 36 आपण नंतर बघणार आहे, आपल्याला आधी बघायचं आहे r k square, r k square. सापडल्यात. मग मी मुद्दामून सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन सेम करते. डझंट इट? k क्यूब k क्यूब मायनस 8k क्यूब आणि प्लस 8k क्यूब काय झाला, कॅन्सल झाला. आता आपण काय करणार, सिमिलर टर्म्सचा विचार करणार. सिमिलर टर्म्स कोणत्या आहेत, 27 27 27 प्लस 27 27 टू जा 54 r क्यूब. डझंट इट? आणि 36 टू जा 72 r k square. This is the answer for the given expansion. Doesn't it? 54 r cube plus 72 r k square. In this way we have solved this given example systematically and very carefully. Now next question, question number 2 again. The third example we have solved. Third example we have given. Now third example, 4a minus 3 bracket cube minus 4a plus 3 bracket cube means a minus b bracket cube minus a plus b bracket cube. What do you do here? First we write the expansion of formulae. Which formulae? a minus b bracket cube minus a plus b bracket cube. We talk to you again and again because when your formulae is perfectly learned then you have solved this very easily. Now a minus b bracket cube, write the expansion. A cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube. Now second example, minus as it is. A plus b bracket cube's expansion is a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube. Now what do? You put the value of a and b. A means first term and b means second term. Now put the value. What is a? A means 4a. 4a cube minus 3 into 4a square into 3. b means second term means 3 plus 3 into 4a into 3 square minus 3 cube. This is the put the value of a and b. a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube minus बघा हे हा जो सेकंड जो टेबल आहे मी ॲज इट इज खाली आणलेला आहे, पुढे तुम्हाला दिसायला अडचण येईल म्हणून. अगेन पुट द व्हॅल्यू ऑफ ए. ए मीन्स व्हॉट? 4a क्यूब
plus 3 into a square into b plus 3 into a into b square plus b cube. बघा इतक्या सहज नियम म्हणत चालायचे आणि व्हॅल्यू पुट करत जायच्या. व्हेरी इझी. a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकंड टर्म. नाउ सॉल्व धिस टर्म. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 a क्यूब. 4a चा घन, 4 चौक 6, 6 चौक 64. आता 3 इंटू 4चा वर्ग 16a वर्ग इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 3 जा 9 मायनस 3 क्यूब इज 27. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मायनस 64a क्यूब मायनस 3 इंटू 16 a स्क्वेअर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 9 मायनस प्लस 27 because second bracket is totally plus. Now we write here also plus. A plus b bracket cube. All signs are positive. Now multiplication this given terms, doesn't it? Now 64 a cube minus. आता बघा 3 3 जा 9, 16 9 जा 144 a square. कसे घ्या तुम्ही. 3 3 जा 9 9, 16 9 जा 144 a square प्लस 3 4 जा 12, 12 9 जा 108 a मायनस 27. आपण फक्त काय केलं, हा मधल्या दोघं टर्म्सचा गुणाकार करून घेतला. मायनस आता मी ही सेकंड टर्म इथे लिहिणार आहे जेणेकरून आपल्याला गणिताला ती पुढे सोपी जाणार आहे. ॲज इट इज मी लिहिणार आहे फर्स्ट टर्म 64 a क्यूब आहे प्लस सेकंड मल्टिप्लिकेशन 16 9 जा 144 a स्क्वेअर येईल प्लस नेक्स्ट काय येणार आहे 12 9 जा 108 a येणार आहे प्लस 27. डझंट इट. आता फर्स्ट टर्म काय येईल आपली ॲज इट इज आपण लिहून घेऊयात 64 a क्यूब मायनस 144 a स्क्वेअर प्लस 108 a मायनस 27 मायनस. आता बघा कंसाच्या बाहेर मायनस चिन्ह राहिले तर कंसातील चिन्ह बदलतील. प्लस होतं याच्या आधीच्या गणितात तर बदललं नाही. मी परत ह्या लेक्चरमध्ये हे गणित परत परत का घेते की तुमच्या ह्या सगळ्या संकल्पना कन्सेप्ट क्लिअर व्हावेत आणि तुम्हाला फॉर्म्युलेसुद्धा बेटर अंडरस्टँडिंग व्हावेत म्हणून. मग चला कंसाच्या बाहेर येताना साईन बदलून टाकूयात. 64 a क्यूब मायनस 144 a स्क्वेअर मायनस 108 a मायनस 27. आता सेम काय शोधायचं आपल्याला सिमिलर टर्म्स. a क्यूब इथे आहे, a क्यूब इथे आहे. 64 मायनस प्लस 64 काय होऊन जाईल कट. 64 मायनस 64 0 होऊन जाईल. आता सेकंड सिमिलर टर्म्स बघू आपण. a स्क्वेअर आहे बघा. आपण ह्या डॉट डॉट दाखवते म्हणजे तुमच्या सिमिलर टर्म्स लक्षात येतील. मायनस मायनस कधी कट होत नाही. मायनस मायनसची प्लस होते आणि त्याला आपण मायनस साईन देतो. पुढचं बघा 108 a आणि मायनस 108 a हे काय होणार आहे प्लस मायनस कट. प्लस मायनस कट आणि पुढचा जो दिलेला आहे 27 त्याला मी आता थोडंसं वेगळं साईन करते म्हणजे तुमच्या व्यवस्थित लक्षात राहील. मायनस मायनसचे आपण काय करणार आहे प्लस करणार आहे आणि त्याला काय देणार आहे आपण मायनस साईन देणार आहे. देअरफॉर बघा मायनस 140 मी इथे लिहिते मायनस 144 a स्क्वेअर हा इथला मायनस 144 a स्क्वेअर हा मायनस 27 आणि हा मायनस 27. बघा मायनस मायनसचे आपण काय करतो प्लस करतो आणि त्याला काय देतो मायनस साईन. याची प्लस किती होणार आहे 288 a स्क्वेअर. मायनस मायनसची प्लस करायची त्याला मायनस साईन द्यायचं. म्हणजेच काय जर सेम साईन्स असल्या तर ॲडिशन करायची आणि तेच साईन द्यायचं. प्लस प्लसमध्ये आपण प्लस करतो आणि त्याला प्लसच साईन देतो पण प्लस आपला काय असतो ॲब्सेन्स असतो. इथे सेम मायनस मायनसची प्लस करायची आणि त्याला मायनस साईन द्यायचं म्हणजे 27 प्लस 27 किती येतील 54. दिस इज आवर आन्सर. In this way we have solved
practice set 5.3 question number 2 first, second and third example I have solved for you. Now fourth example you have tried at home and send me the answer our WhatsApp number. Now today we have learned the new formula, very interested formula. अगदी बघता क्षणी किंवा शिकता क्षणी तुम्हाला काय येणार आहे तो लक्षात येणार आहे, खूप आवडणार आहे, तुम्ही तो पाठही लगेच म्हणजे तुम्ही जर चला आता आपण काय करू, एक्सपान्शन ऑफ a प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर हा फॉर्म्युला शिकणार आहोत. नवीन फॉर्म्युला आहे, खूप छान सोपा फॉर्म्युला आहे, खूप मजा येणार आहे तुम्हाला शिकताना. फक्त मन लावून बघा, फर्स्ट टाइम काळजीपूर्वक बघा, लगेच तुम्ही लर्न करून टाकणार आहे, तुमच्या डोक्यात बसणार आहे. a प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर याचं आपल्याला एक्सपान्शन शिकायचं आहे. बघा लक्षात घ्या, आतापर्यंत a आणि b दोनच टर्म्स होत्या, आता काय आहेत, एक टर्म वाढलेली आहे, थर्ड टर्म सी वाढलेली. हरकत नाही, बघा किती सोपं आहे. a प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर, स्क्वेअर मीन्स व्हॉट, 2 टाइम्स मल्टिप्लिकेशन, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, डझंट इट. आता आपल्याला यांचं काय करायचं आहे, मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, गुणाकार करायचा आहे. मग आपण गुणाकार कसा करणार, पहिली टर्म इंटू सेकंड ब्रॅकेट, सेकंड टर्म इंटू सेकंड ब्रॅकेट अँड थर्ड टर्म इंटू सेकंड ब्रॅकेट. चला लिहून घेऊया, a इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी. बघा प्रत्येक गणितामध्ये चॅप्टर नंबर 5 जसं सुरू झालं तसं मी डायरेक्टली तुम्हाला फॉर्म्युले लर्न सांगितलेले नाही. फॉर्म्युले कसे तयार होत आहेत हे मी तुम्हाला शिकवते. फॉर्म्युले कसे तयार होत आहेत हे जर तुम्ही शिकलात तर तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचा इंटरेस्ट तुमचा खूप वाढणार आहे आणि मॅथमॅटिक्सशी तुमची छान गट्टी तयार होणार आहे. कोणाला पळून जायची भीती वाटणार नाही आहे. बघा आता याने आपण ह्या ब्रॅकेटला गुणून घेऊ. a गुणिला a काय होतो, a चा वर्ग अधिक ab अधिक ac. याने काय करतोय, आपण गुणतो आहोत, डझंट इट. आता b ने गुणू, b गुणिला a, ab लिहू, अधिक b गुणिला b, b चा वर्ग होईल, अधिक b गुणिला c, bc प्लस. आता c ने गुणूयात, a गुणिला c गुणिला a, ac प्लस c गुणिला b, bc प्लस c गुणिला c, c चा वर्ग. बघा आता आपण काय करू, थोडंसं काळजीपूर्वक बघू. इथे a स्क्वेअर आहे, b स्क्वेअर आहे आणि c स्क्वेअर आहे. ओके, आता आपण सिमिलर टर्म्स शोधू, आपल्याला सापडतात का. अल्जेब्रिक टर्म्समध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं, सिमिलर टर्म्स शोधायच्यात. इथे ए बी आहे, अजून कुठे ए बी दिसतोय का, सापडला बघा. मी थोडासा पेन चेंज करते म्हणजे तुम्हाला काय होणार आहे, म्हणजे लवकर मदत होणार आहे. बघा इथे मला एक ए बी सापडला, इथे मला एक ए बी सापडला, इथे मला एक ए सी सापडला, इथे मला एक ए सी सापडला आणि मला इथे परत एक बी सी सापडला आणि इथे सुद्धा मला एक बी सी सापडला. ऑल टर्म्स पॉझिटिव्ह आहेत त्यामुळे काही टेन्शन नाही आहे. मग आता आपण काय करून घेऊ, डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये आपल्या टर्म्स लिहून घेऊ. पहिली काय राहणार आहे आपली ए स्क्वेअर, सेकंड काय राहणार आहे आपली ही बी स्क्वेअर आणि तिसरी टर्म काय राहणार आहे आपली ही सी स्क्वेअर. आपण काय केलं आधी, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर लिहून घेतलं. आता हा ए बी आणि हा ए बी, ए बी प्लस ए बी, ए बी मीन्स 1 ए बी, मग हा 1 ए बी प्लस 1 ए बी मीन्स व्हॉट 2 ए बी. आपण 1 लिहित नाही. सेम हिअर, ए सी प्लस ए सी मीन्स 1 ए सी प्लस 1 ए सी 2 ए सी प्लस बी सी अँड बी सी मीन्स व्हॉट 2 बी सी. नाऊ वी हॅव गिवन द फॉर्म्युला ए प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, बघा किती सोपं आहे, स्क्वेअर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वेअर ऑफ सेकंड टर्म प्लस स्क्वेअर ऑफ थर्ड टर्म प्लस product of first and second term into 2 means 2ab plus product of second term into 2 means 2bc plus product of first and second term. What is first and second term? First term is a, third term is c into 2. Very simple, doesn't it? We have got this formula, a plus b plus c bracket square is equal to a square plus b square plus c square प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. बघा किती सोपं आहे, डझंट इट. आता मी तुम्हाला याच्यावरचं एक एक्झाम्पल सोडून दाखवते आणि उरलेले एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चर्समध्ये घेऊयात.
बघूयात फर्स्ट एक्झाम्पल आपण ट्राय करूयात. आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 5.4 प्रॅक्टिस सेट 5.4 मधलं पहिलं एक्झाम्पल आपण सोडवूया. समजला सगळ्यांना फॉर्म्युला? आय रिपीट अगेन, ए प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग अधिक तिसऱ्या पदाचा वर्ग. आधी तिघं वर्गपद लिहून घ्या. नंतर पहिल्या दोघांच्या गुणाकाराची दुप्पट, नंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या गुणाकाराची दुप्पट आणि पहिल्या आणि तिसऱ्या गुणाकाराची दुप्पट. अशा पद्धतीने सोडवायचे. आता बघा क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये तुम्हाला फर्स्ट एक्झाम्पल दिलेला आहे 2p प्लस क्यू प्लस 5 ब्रॅकेट square a, b and c. First we write the example, first we write the formula. A plus b plus c bracket square. What is formula? A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. ज्यांना थोडंसं लक्षात ठेवायला अवघड वाटत असेल त्यांनी इथे लिहून घ्या. a is equal to 2p, b is equal to q आणि c is equal to 5. a ची व्हॅल्यू, b ची व्हॅल्यू आणि c ची व्हॅल्यू आता ही पुट करा. a ची व्हॅल्यू आहे 2p चा वर्ग, b ची व्हॅल्यू आहे q आणि c ची व्हॅल्यू आहे 5 स्क्वेअर प्लस 2 इंटू, आता तुम्ही इथूनच लिहित चला 2ab 2p पाहिजे इथं 2p इंटू q 2ab प्लस 2bc 2bc प्लस 2ac. बघा पूर्ण फॉर्म्युल्याप्रमाणे चालू. a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. आता आपण याची फोड करून लिहून घेऊ. 2 स्क्वेअर इज 4p स्क्वेअर plus q square plus 5 square is 25 plus 2 2 जा 4pq plus 5 2 जा 10q plus 2 2 जा 4 5 जा 20 किंवा 5 4 जा 20p लाईक दॅट. बघा किती सोपं आहे. a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac and here write the a b c value like that. Now write the formula and solve the example. Now this is the answer for the 2p plus q plus 5 bracket square. We have given the three terms, then we write this formula and solving this example. Now again one more question we have solved. Just minute. Which one? सेकंड तर फार सोपं आहे बघा. m प्लस 2n प्लस 3r म्हणजे सगळे पॉझिटिव्ह टर्म्स आहे, तुम्ही सहज सोडवू शकता. सेकंडसाठी तुम्ही ट्राय करा. थर्डसाठी मी तुम्हाला सांगते बघा. थर्ड एक्झाम्पलमध्ये थोडं साईन चेंज आहे. 3x प्लस 4y मायनस 5p ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 5 3x प्लस 4y मायनस 5p ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपल्याला इथे साईन काहीही असू देत, आपण शिकलेला फॉर्म्युला आपण सोडणार नाही. आपला जो फॉर्म्युला आहे तो आपण लिहून घेऊ. a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac लिहून घ्या. आता ठरलं आपलं. a मीन्स फर्स्ट, b मीन्स सेकंड अँड c मीन्स थर्ड टर्म. चला a लिहून घेऊ. a काय 3x प्लस b काय 4y प्लस c काय मायनस 5p ब्रॅकेट स्क्वेअर. नाव प्लस 2 इंटू a इंटू b बघा प्लस 2 इंटू b इंटू c. मी इथे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे हां, थोडंसं काळजीपूर्वक बघा. प्लस 2 इंटू a इंटू c काय 1 मिनिट 2ab 2bc 2ac मायनस 5p. बघा परत एकदा सांगते. a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर
प्लस सी स्क्वेअर व्हॅल्यू पुटअप केल्या प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. आता सोडवूया. 3चा वर्ग 9 एक्सचा वर्ग प्लस 4 स्क्वेअर इज 16 वाय स्क्वेअर प्लस मी फर्स्ट डेपासून सांगत आलेली आहे स्क्वेअर ऑलवेज पॉझिटिव्ह मायनस मायनस इंटू प्लस होऊन जाणार आहे. मग 5चा स्क्वेअर काय होणार आहे 25p स्क्वेअर प्लस आता इथे आपण मल्टिप्लिकेशन करू 2 3 जा 6 6 4 जा 24 एक्स वाय प्लस 2 4 जा 8 8 5 जा 40. लक्षात घ्या 2 4 जा 8 8 5 जा 40 पण प्लस आणि मायनसचा इथे प्रॉडक्ट आहे म्हणून आपण इथे थोडा वेळ काय करू ब्रॅकेटमध्ये टाकू. हा राहणार आहे वाय पी प्लस 2 3 जा 6 6 5 जा 30 मायनस 30 एक्स पी. एक स्टेप्स आपण वाढवून घ्यायची काही घाबरायचं नाही कारण इथे काय थोडंसं मायनस साईन आलेलं आहे म्हणून तो मध्ये टाकून दिला. इथला पण आपण काय केला मध्ये टाकला. आता बाहेर सोडून घेऊ 9x स्क्वेअर प्लस 16y स्क्वेअर प्लस 25p स्क्वेअर प्लस 24xy प्लस मायनस मायनस डझंट इट 40yp किंवा py लिहा. वाय पी लिहा कारण अल्फाबेटिकली पी आधी येतो नंतर वाय येतो आणि पुढचं येणारे अगेन प्लस मायनस मायनस 30px. परत सांगते वाय पी लिहिलं तरी बरोबर आहे पी वाय लिहिलं तरी बरोबर आहे. आता मी इथे पी एक्स केलेला आहे. इन दिस वे वी हॅव सॉल्व दिस एक्झाम्पल ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 6c स्क्वेअर. बघा इथं तुम्हाला कुठलाही टर्म निगेटिव्ह असू दे पॉझिटिव्ह असू दे टर्म्स पहिल्या 3 आन्सर काय येणार आहेत पॉझिटिव्हच येणार आहेत आणि मग नंतर सेकंड तुम्हाला सोडवून कुठली पॉझिटिव्ह येणार आहे कुठली निगेटिव्ह येणार आहे हे सोडवायचं आहे. आता बघा मी परत तुम्हाला थोडंसं रिमाइंड करते जे सुरुवातीला केलं होतं हे एक्सपान्शन फॉर्म्युले आपण 1 बाय 1 शिकतोय बरोबर आहे. आज आपण 7 नंबरचा फॉर्म्युला लर्न केला. काय तो फॉर्म्युला चला लिहूयात मग ए प्लस बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. a means first term, b means second term and c means third term. या पद्धतीने a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. In this way we have solved some example depend on this formulae. Today we have given some example, remaining example we have seen next period. Bye.